લેક્ચરમાં આપણે તમારો જે ગ્રામરનો ટોપિક છે જમ્બલ્ડ વર્ડ્સ એ ડિસ્કસ કરવાના છીએ, રાઈટ. So first of all start with the introduction. Jumbled sentences are a must for good English. This is usually known by many names like rearranging of words, rearranging sentences, jumbled words, word order exercises, make a sentence with the word, put the word in the correct order to make sentences order, sentence in formation. So જમ્બલ્ડ સેન્ટેન્સીસ છે બરાબર, એના આટલા બધા વેરિયસ ટાઈપ્સના છે એ નેમ હોય છે બરાબર. જમ્બલ્ડ સેન્ટેન્સ છે એ બહુ જરૂરી છે તમારું સારા એવા ઇંગ્લિશ માટે. સો ઇન રાઇટિંગ એન્ડ સ્પીકિંગ દેર આર 4 બેઝિક ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ ધેટ વી યુઝ ફોર different purposes, that are declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentences. So let us know that in detail. First is declarative sentences. So what is declarative sentences? So a declarative sentence is the most basic type of sentence. Its purpose is to relay information and it is punctuated with a period. Say for example, the boy walked home. As you can see, these sentences make statements whether of fact or opinion. They can also be in any tense as long as they do their basic job of presenting information. તો કે ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ છે એમાં તમારે બેઝિક કેવા સેન્ટેન્સીસ આવશે? તો કે એવા ટાઈપના સેન્ટેન્સ હોય કે જેનો પર્પસ છે એ કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છે એ આપણને પ્રોવાઈડ કરવાનો હોય, ઓર એઝ સેન્ટેન્સ સ્ટેટમેન્ટ્સ છે પ્રોપર એ પાસ કરવાનો હોય, અને સ્ટેટમેન્ટ્સ જે હોય બરાબર એ આઈધર તો ફેક્ટ હોય ઓર કોઈ ઓપિનિયન હોય બરાબર. હવે આ ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ છે એ ટેન્સ ટુ ટેન્સ અલગ થતા જાય છે, બટ એની બેઝિક જોબ શું હોય છે તો કે એ તમને ઇન્ફોર્મેશન છે એ પ્રેઝન્ટ કરે છે. તો કોઈ પણ આવા સેન્ટેન્સ હોય જે તમને ઇન્ફોર્મેશન પ્રેઝન્ટ કરતા હોય ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ફેક્ટ ઓર ઓપિનિયન, સો દેટ ઇઝ ધ ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સીસ બરાબર. એનું આપણે આ એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, દેટ ધ બોય વોકડ હોમ. તો આમાં આપણને ઇન્ફોર્મેશન મળે છે કે પેલો છોકરો છે એ ઘરે જઈ રહ્યો છે. સો દેટ ઇઝ હાઉ ધીસ ઇઝ ધ ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સીસ. The next one is interrogative sentences. So what is that? Interrogative sentences interrogate or ask questions. These are direct questions and they are punctuated with a question mark. Say for example, why does the sun shine? Many interrogative sentences start with question words like how or why, but others are yes or no questions that begin with the verb instead of the noun. It is important to remember that interrogative sentences still require a noun and a verb to be complete. Interrogative sentences माने what? तो के જે બી સ્ટેટમેન્ટ છે, જે વાક્ય છે તમે ક્વેશ્ચન પૂછવા માટે યુઝ્યુઅલી યુઝ કરતા હોય, જે સેન્ટેન્સ સ્ટેટમેન્ટ મેચ થાય એ કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછેલો હોય એવો કોઈ સ્ટેટમેન્ટ હોય, સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. બેઝિકલી ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછવા માટે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સીસનો યુઝ કરવામાં આવે છે, અથવા તો યસ ઓર નો બરાબર એનો આન્સર આપી શકો. એના એવી રીતે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ સ્ટાર્ટ થાય છે, જેમાં છે એ વર્બને જગ્યાએ શું યુઝ કરવામાં આવે છે તો કે નાઉન યુઝ કરવામાં આવે છે. અને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન વર્ડ્સથી બી ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ સ્ટાર્ટ થઈ શકે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ હાઉ ઓર વાય, વેન, વોટ, વેર એક્સેટ્રા. બટ આ વસ્તુ એક મગજમાં રાખવાની છે કે આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સમાં, કે હંમેશા એ સેન્ટેન્સને કમ્પ્લીટ કરવા માટે તમારે એક નાઉન અને વર્બની તો જરૂર પડશે જ. આ બંને વસ્તુ જો હશે તો જ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ છે એ કમ્પ્લીટ થશે. જે રીતે આપણે આ એક એક્ઝામ્પલ જોયું છે, દેટ વાય ડઝ ધ સન શાઇન. So the question statement start with the why. So it is a question mark. It is an interrogative sentence and the statement complete with the question mark. So that is also the interrogative sentence. The next one is imperative sentence. So what is that? Imperative sentences do not simply state a fact but rather tell someone to do something.
This can be in the form of friendly advice, basic instruction, or more forceful commands. Say for example, please shut the door to keep out the bugs. Many imperative sentences end in periods, but some of the more forceful demands may end in an exclamation point to highlight the emotion. You can identify an imperative sentence because it appears to be missing a subject. હવે ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે શું? તો કે બેઝિકલી ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ છે એ સિમ્પલી છે એ ડાયરેક્ટલી કોઈ ફેક્ટ છે બરાબર એ તમને બતાવતું નથી, બટ એ શું કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિને કોઈ વસ્તુ કરવા માટે આપણે કોઈ કમાન્ડ આપેલો હોય અથવા તો ફ્રેન્ડલી એડવાઇસ આપેલી હોય કે આવું કરવું જોઈએ, ઓર ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી હોય, ઓર ફોર્સફુલ કમાન્ડ આપેલો હોય, તો આવી બધી જે વાક્ય કહેતા હોય, આવી બધી જે વાક્ય રચના હોય, વાક્ય હોય, so that is called imperative sentences. જેમ કે આપણે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે, that is the please shut the door to keep out the bugs, એટલે કે કચરાને બહાર રાખવા માટે તમે એ દરવાજો બંધ કરી દો. so that is the બેઝિક ઇન્સ્ટ્રક્શન કે આવું કરવું જોઈએ. હવે શું કહેલું છે આપણને ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સીસમાં કે મોસ્ટલી છે એ કોઈ પીરિયડ્સમાં ટાઈમિંગમાં જે છે એ ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ એ ખતમ થઈ જતો હોય છે, બટ મોસ્ટ પ્રોબેબલી ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ છે એ શું હાઇલાઇટ કરતું હોય છે? સો દેટ ઇઝ હાઇલાઇટ ધ ઇમોશન્સ. ડન. અને આપણે સિમ્પલી ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સીસને આઈડેન્ટિફાઈ ઇઝીલી કરી શકીએ બીજા સેન્ટેન્સીસને કમ્પેરિઝનમાં. શું કામ? તો કે ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ હોય ત્યાં હંમેશા સબ્જેક્ટ છે એ મિસિંગ હોય, બરાબર. જો કોઈ પણ વાક્યમાં સબ્જેક્ટ મિસિંગ હોય તો દેટ ઇઝ ધ થિંગ, that sentence is a imperative sentence. Then okay, last, that is exclamatory sentences. So what is that? Exclamatory sentences are like declarative sentences in that they make a statement instead of asking a question, but their main purpose is to express a strong emotion. They are easily recognized because they end in an exclamation point instead of a period. Say for example, I said I wanted two tacos instead of pizza. Notice that each one of the examples contains both a subject and a verb, which is still a requirement for a complete sentence. Exclamatory sentences are often used in casual conversation and in written dialogue to show emotion, but they are not typically useful in academic or expository writing. So, exclamatory sentences છે પર્પઝ શું હોય છે? તો કે બેઝિકલી છે એ ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ જેવા જ હોય છે. જેમ કે આપણે ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સમાં જોયું તો શું હતું? તો કે એ એનો પર્પઝ હતો કે મેઇનલી આપણને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ, બરાબર, ત્યારે આપણે ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સનો યુઝ કરીએ. તો આમાં શું થાય છે કે લાઈક મીન્સ ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ જે હોય છે, બટ બીકોઝ કે આમાં છે એ કોઈ ક્વેશ્ચન આપણે નથી પૂછતા, બટ એક્સક્લેમેટરી જે સેન્ટેન્સ હોય છે તે ડિક્લેરેટિવ કરતાં કઈ રીતે હોય છે કે ડિક્લેરેટિવમાં આપણે ખાલી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરીએ, બટ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સમાં આપણે આપણું સ્ટ્રોંગ ઇમોશન છે, બરાબર, એ શો કરતા હોય છે કે નહીં આ નહીં ને આમ જ, બરાબર, એવું કરતા હોઈએ તો દેટ ઇઝ ધ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ, બરાબર. આ બી ઇઝીલી રેકોગ્નાઇઝ થઈ જશે. શું કામ? તો કે સેન્ટેન્સ ખતમ થશે તો પાછળ એક્સક્લેમેશન માને કે ઉદ્ગાર ચિહ્ન હશે, એટલા માટે આ સેન્ટેન્સીસ બી છે એ ઇઝીલી રેકોગ્નાઇઝ થઈ શકે છે. અને મોસ્ટલી છે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ ક્યાં યુઝ કરવામાં આવે છે? તો કે મોસ્ટલી આ બધા સેન્ટેન્સીસ છે એ યુઝ્યુઅલી આપણે જે કેઝ્યુઅલ કન્વર્ઝેશન કરતા હોય અથવા તો કોઈ ડાયલોગ લખતા હોય, જેમ કે આપણે તમારા સિલેબસમાં જોયું છે દેટ ઇઝ સિચ્યુએશનલ ડાયલોગ્સ, બરાબર. તો આવી બધી જગ્યાએ તમે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ યુઝ કરી શકો છો, બટ જ્યારે તમે એકેડેમિક ઓર એક્સપોઝિટરી રાઇટિંગ કરતા હોય ત્યારે છે એ મોસ્ટલી એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સીસ યુઝ ના કરવા જોઈએ. So that is all about the type of sentences in jumbled words. Done. હવે આપણે થોડીક એક્સરસાઇઝ કરીએ. આજે એક્સરસાઇઝ કરીએ કે જેમાંથી તમને ખ્યાલ આવે કે કયા સેન્ટેન્સ છે એ કયા ટાઈપના છે. સો નાઉ આઈડેન્ટિફાઈ ધ કાઇન્ડ ઓફ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સીસ. હવે બેઝિકલી છે આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે તમને ક્વેશ્ચનમાં તમારા પેપરમાં છે બરાબર આવું પૂછશે દેટ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટાઈપ ઓફ સેન્ટેન્સીસ, બટ
વી ડોન્ટ નો પૂછી શકે, જો પૂછી શકે તો આ એક્સરસાઇઝ છે એ આપણને એના માટે કામ આવશે. સો ફર્સ્ટ, આઈ વોન્ટ ટુ નો વાય યુ બિલીવ ધેટ. સો that is the declarative sentence, because એને છે ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે, why you believe that, મને જાણવું છે કે તું આ શું કામ પૂછે છે. સોરી, that is the a declarative sentence, એટલે કે એને પૂછે છે કે શું કામ તે કરે છે, આમાં કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાયો નથી. so that is the declarative sentence. Second, please accept my apology. so that is the imperative sentence. આપણે છે કે કોઈ પોતાનું વસ્તુ કે ફેક્ટ કે ઓપિનિયન દર્શાવતા હોય, સો દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પેરેટિવ, અથવા તો કોઈ કમાન્ડ આપતા હોય ત્યારે ઇમ્પેરેટિવ. સો દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પેરેટિવ. Then after, what a cute baby is this, an exclamation mark, so it is obvious exclamatory. When did you first notice that your shoes was on a fire? So there is a question mark, easily recognized by you, so that is the interrogative sentence. Ask your mom for the recipe. So that is imperative sentence, because આપણે કોઈ વસ્તુ પૂછીએ છીએ, ફ્રેન્ડલી એડવાઇસ જોયેલું હતું આપણે, ફ્રેન્ડલી એડવાઇસ માટે એવી કોઈ વસ્તુ હોય તો that contains the imperative sentence. Then next, did you solve the puzzle yet, the question mark. So by that we can recognize that it is interrogative sentence. I would send her a gift if I were you. So that is declarative sentence, કે જે આપણને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે કે મારે એને ગિફ્ટ આપવી છે, ઇફ હું જો ત્યાં હોઈશ તો મારે એને ગિફ્ટ આપવી છે, તો that is the declarative. send her a nice gift, that is the imperative sentence, કે આમાં આપણે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ નથી કરતા, બટ આપણે કોઈ બીજા વ્યક્તિને કહીએ છીએ કે આવું કરવું જોઈએ, આવું કર. so that is the imperative sentence. we are on the wrong planet, and then exclamation point, exclamation mark, so that is exclamatory sentence. but એવું આપણને લાગશે કે exclamatory sentence હોવું જોઈએ, but it is not, because આ છે એ ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ છે, એ છે ઘણી વખત બની શકે કે કોઈ સેન્ટેન્સ હોય એમાં એક્સક્લેમેટરી માર્ક આપેલો હોય, બટ ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે જ્યાં બી ક્યાંય એક્સક્લેમેટરી માર્ક આપેલો છે બરાબર એ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ હશે, એવું બિલકુલ નથી. વી આર ઓન ધ રોંગ પ્લેનેટ, દેટ ઇઝ ધ thing or information આપણે બીજાને આપીએ છીએ. so that is the declarative. and the last one is, wow, he just won a gold medal, an exclamation mark, so that is the exclamatory sentence. તો આના ઉપરથી તમને એ બી ખ્યાલ આવે કે ઘણા બધા એવા હોય કે જેમાં exclamation mark હોય, but that is only providing a information, બરાબર, બીજી કોઈ વસ્તુ નો કમાન્ડ કે ઇમોશન્સ ન બતાવતા હોય, so that is not the exclamatory sentence. so that is all about to find out the kind of sentences. Now let us start with the exercise 1. બરાબર, આમાં exercise 1 અને exercise 2 એવી રીતે આપણે સૌથી પહેલા અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરીશું કે કઈ રીતે શું પૂછી શકાય છે, અને then after તમારા લોકો સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે મેં બધા મિક્સ એક્સરસાઇઝ આપેલી છે, that you have to done on your own. so first, exercise 1, rearrange the following words and phrases to form meaningful sentences. તો આ ટાઈપના છે એ તમને તમારી એક્ઝામમાં પૂછી શકે છે કે આવી રીતે અલગ 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 વર્ડ્સ આપેલા હોય, એ વર્ડ્સને અરેન્જ કરવાના હોય, અને દેન આફ્ટર એક સેન્ટેન્સ છે, મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ છે એ ફોર્મ કરવાનું હોય. બની શકે એ વર્ડ્સ હોય, ફ્રેઝ હોય, વોટ્સએવર, તમારી વસ્તુને રીઅરેન્જ કરીને આન્સર આપવાનો હોય છે. so first is bike oblique blue oblique dot oblique Nitish rode his new. so you can say Nitish rode his new blue bike, and then after point, full stop. so આવી રીતે છે જે તમને અલગ અલગ વર્ડ્સ આપેલા હોય, and then you have to rearrange them and making a meaningful sentence. the second one, there dot two in the are birds nest. so the answer is, there are two birds in the nest. look, this is a very simple exercise that anyone can do. તમે આ બહુ સિમ્પલી કરી શકો છો. that only thing required is the practice. બરાબર, તમે આ વસ્તુ છે એના ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ છે એ અગેન ને અગેન રિપીટ કરશો, અને દેન આફ્ટર આપણે જે એક્સરસાઇઝ આપેલી છે એની વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમે આરામથી છે આ બધા વર્ડ્સને રીઅરેન્જ કરવા માટે કેપેબલ થઈ જશો. the third is
full stop is a place work for a lake good. So you can write the answer. Lake park is a good place for a work. So this is how you have to rearrange. The next question is grandmother in the played full stop and her park Sunita. So Sunita and her grandmother played in the park. કે સુનિતા અને એની ગ્રાન્ડમધર છે એ ક્યાં રમે છે તો કે પાર્કમાં રમે છે. Then next question is Ravan oblique like oblique Ram oblique 2 oblique full stop oblique cricket oblique and oblique play. So the sentence like that, Ram and Ravan like to play cricket. You can also write like that, Ravan and Ram like to play cricket. બરાબર. આવા કોઈ સેન્ટેન્સીસમાં છે એ તમારા ઉપર હોય કે જેમાં નામમાં ને એમાં કઈ ડિફરન્શિએશન ન થતું હોય. લાઈક આગળનું સેન્ટેન્સ હતું ગ્રાન્ડમધર એન્ડ સુનિતા અને વચ્ચે વર્ડ આપેલો તો હર. So you can't write like grandmother and her Sunita. So what is that? No, you have to write Sunita and her grandmother. બરાબર. બટ આ જે સેન્ટેન્સ છે ફિફ્થ that Ram and Ravan બંનેનું ખાલી નામ આપેલું છે, શું છે રિલેશનશિપ કે એવું કંઈ આપેલો નથી. So you can also write like that, Ravan and Ram or Ram and Ravan, whatever you like. Next one is there full stop 2 in the are birds nest. So there are 2 birds in the nest. Next question is a hide in garden spot full stop the bone. So spot hide a bone in the garden. Then after Sandy oblique likes full stop to the run sprinkle. So my dog Sandy likes to run through the sprinkle. હવે my dog છે બરાબર ઈ આખો વર્ડ છે એની જાતે ઈ લોકોએ એડ કરેલો છે ઓર એલ્સ તો ઈ લોકો ક્વેશ્ચનમાં નાખતા ભૂલી ગયા છે. આઈ ડોન્ટ નો બટ યોર આન્સર ઇઝ લાઈક ધેટ કે તમે અહીંયાથી બી લખી શકો છો that Sandy likes to run through the sprinkle. બરાબર. my dog એવું ના લખો તો બી ચાલે. Then after next question is body and activates our it mind. So it activates our mind, body and mind and body whatever જે રીતે આપણે રામ એન્ડ રાવણમાં ડિસ્કસ કરેલું હતું એવી જ રીતે માઇન્ડ એન્ડ બોડીમાં બી ઈ વર્ડ્સ છે ઈ આગળ પાછળ રીઅરેન્જ થઈ શકે છે. That is up to on you. And the last question is workers that full stop and maintain we must dignity of the. So we must maintain the dignity of workers. બરાબર. આપણે વર્કર્સની ડિગ્નિટી છે એ મેઇન કરવી જ જોઈએ. સો આવી રીતે છે એ તમને એક્સરસાઇઝ પૂછી શકે છે. આવા ટાઈપનું ક્વેશ્ચન તમને પૂછી શકે છે કે આવી રીતે અલગ અલગ વર્ડ્સ આપેલા હોય જે અરેન્જ ન હોય અને દેન આફ્ટર છે તમારે એ વર્ડ્સને છે એ રીઅરેન્જ કરવાના હોય અને એને એક મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું હોય. હવે નેક્સ્ટ શું આવી શકે તો કે એક્સરસાઇઝ નંબર 2. સો ક્વેશ્ચન નંબર 1 One my that iPad dog living love is the most being. So you can write the answer like that. My pet dog is one living being that I love the most. તો આવી રીતે તમને જે સેન્ટેન્સીસ છે એ આપેલા હોય બરાબર જેમાં કોઈ મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સીસ ના હોય તમારે એને રીઅરેન્જ કરીને એક પ્રોપર સેન્ટેન્સ બનાવવાનું અને એ સેન્ટેન્સીસ છે એ મિનિંગફુલ બનવા જોઈએ. The next question is as look my I after sibling her. So this you can write answer like that. I look after her as my sibling. Then next question is short take to I her walk the park for. So answer like that. I take her for short walks to the park. Then next is quite yet she naughty is adorable. So she is quite naughty yet adorable. એટલે કે જે બી કાંઈ વર્ડ્સ આપેલા છે તમારે એમાં કોઈ ઇન્ક્લુઝન નથી કરવાનું. તમારા રીતે કોઈ જ અલગ ટાઈપના વર્ડ્સ છે ઇન્ક્લુડ કરીને સેન્ટેન્સ ફોર્મ નથી કરવાનું. બટ હા આ એક્સરસાઇઝ હોય કે આના પહેલાંની જ આપણે એક્સરસાઇઝ હોય હતી બંનેમાં સેમ થિંગ છે કે તમને વર્ડ્સ જે આપી લીધા છે એ ડિફાઇન્ડ જ છે બરાબર. એમાંથી તમારે મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે જે તમને નાઉન છે વર્બ છે પ્રોનાઉન છે આ બધી વસ્તુ જે તમે લર્ન કરેલી હોય બરાબર તમારા
સિલેબસમાં તો તમને આ બધી વસ્તુનો ખ્યાલ હોય તો તમે ઇઝીલી છે આ સેન્ટેન્સ છે એ બનાવી શકો છો. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ માય ઇઝ પાર્ટનર she crime in. So you can write question like she is my partner in crime. Done. So how you can write a sentence. Next is working. Supriya has forbidden us years for 20. So it is like Supriya has been working for us for 20 years. The next question is you have you breakfast had. So you have you had your breakfast and the question mark. So એવી રીતે છે તમારે સેન્ટેન્સને છે એ રીઅરેન્જ કરવાનો છે. Then next is they not dues paid have. So they have not paid the dues. Then next one is has she anybody never of a favor asked. So she has never asked a favor of anybody. So that's how you can you have to arrange the sentence. And the last one is me it will do you for. So will you do it for me question mark. તો જ્યાં જ્યાં બી એક્સક્લેમેટરી માર્ક હોય ક્વેશ્ચન માર્ક હોય આ બધી વસ્તુનો ફૂલ સ્ટોપ હોય કોઈ પણ સિમ્બલ્સ હોય તો આ જે બી વસ્તુ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલો છે બરાબર એ બધી વસ્તુનો યુઝ કરીને છે એ તમારે એક મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ છે એ ફોર્મ કરવાનું છે. સો here your mix exercise for self practice. Done. So that is all about your jumbled words. This is basically not jumbled words. This is we can say that is the jumbled sentences બરાબર. પણ તમારે સિલેબસમાં આવું નામ આપેલું છે jumbled words. તો આપણે એવી રીતે કહીએ કે તમારે jumbled word in the sense word કે જે વર્ડ્સ આપેલા છે બરાબર એને રીઅરેન્જ કરીને એક મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સીસ બનાવવાના છે બરાબર. એ આપણે જોયું છે કેટલા ટાઈપનો સેન્ટેન્સ હોય કયા ટાઈપની એક્સરસાઇઝ પૂછાઈ શકે અને સેન્ટેન્સને કયા ટાઈપના છે એ ફાઇન્ડ કરવા માટે બી આપણે એક્સરસાઇઝ જોઈ લેતી. જો તમે આ જ વસ્તુની એકવાર બે વાર ત્રણ વાર એમ વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમે ઇઝીલી જે કોઈ પણ આવી રીતે સેન્ટેન્સ આપેલા હોય વર્ડ્સ આપેલા હોય એના ઉપરથી જે છે એ સેન્ટેન્સ ફોર્મ કરી શકો છો. સો દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યોર jumbled word topic. The next topic we will discuss in our next lecture. Thank you.